So we are discussing about the planning ICT applications in teaching learning of mathematics. So we have discussed it a lot in the first class. So we are going to discuss about the ICT applications. So when ICT is adopted in teaching and learning of mathematics, a teacher really proceeds as follows. The teaching procedure will be different when we use the ICT tools or when we adopt these ICT tools in teaching and learning. The teaching learning style or teaching learning process becomes different to when compared to the traditional methods. So we can say the ICT integration of ICT with teaching and learning is a good one for making the students to enable themselves to learn the things in a better manner. That means we can explain the abstract concepts in a concrete form by using the ICT, which cannot be taught easily in traditional methods. When we adopt this ICT in teaching and learning of mathematics, the mathematics teacher has to follow or proceed as per the following guidelines. So the first one is applying productivity tools. So when he is adopting the ICT tools, the teacher has to apply the productivity tools in teaching learning of mathematics and enhancing the traditional teaching. Generally we use traditional teaching methods in teaching and learning mathematics. When we use these ICT tools, it automatically enhances the traditional teaching. So the third thing is facilitating learning using multimodal instructions. So in general teaching learning process, we use only one model here, but we can provide or facilitate learning using multimodal way of instruction. So this is the way we can use ICT tools to use multimodal instructions. The fourth one is creating, managing innovative and open learning environment. So using these ICT tools, we can create and manage the innovative and open learning environment to enable the students to learn themselves easily in a concrete mode of the abstract concepts. So one by one we will discuss how to proceed in teaching learning of mathematics by using the ICT tools in detail. First one is applying productivity tools. This is the first stage we can say in teaching learning process, using the or adopting the ICT tools. Applying the productivity tools, we use the productivity tools which can enhance the traditional teaching methods. If you take the word processor, in the beginning, in the first stage, the word processor was a tool for visual presentations and spreadsheets. So in the beginning there was no ICT tools, just it was only one tool was developed. Using that tool only the teaching learning process was integrated with the ICT tools. So we can say in the first stage word processor was used for visual presentations and spreadsheets. Some database was also used, and email also used by the mathematics teachers for daily teachings. And now generally it is became, as we are saying, use all these things as office software. So whatever we are using the ICT tools in the whatever we used in the first stage of ICT application in teaching learning mathematics were generally, now we call them as office software. The second stage is enhancing the traditional teaching. So how to develop the traditional teaching using the ICT tools by ICT tools is the second stage, we can say, that is enhancing the traditional teaching. In second stage, CAL, already computer assisted learning. That means integration of computers with the traditional teaching. In traditional teaching we use only the models and all these things to make the students to enable to learn the things in the right form or effective
way, but in stage 2 computers were used for traditional teaching to integrate the computer with traditional teaching. So in second stage, in the first stage only some ICT tools were used for visual presentation and spreadsheets, and some database and email were used by the daily teachers, daily teaching. And in the second stage, CAL, computer assisted learning, was implemented as a tool of ICT for effective teaching learning process. So computer aided learning, CAL, is nothing but integration of computers with traditional teaching, is known as CAL. So the third one is facilitating learning using multimodal instruction. So variety of multimedia tools were used in teaching learning of mathematics to help the students in proper selection of to teach learning. And so the proper appropriate tool were given for different tasks. So there will be different tasks. So for to solve these problems or to solve the task, number of variety tools were provided by the teachers or to help the students to learn the abstract concepts or concrete concepts in a concrete mode. So in the third stage, we can say in the first stage only database and word process were used. In the second stage, CAL, computer assisted learning, is used here. In the third stage, different type of variety of multimedia tools were used to help the students in teaching and learning of mathematics for the given task. So ICT is linked here, infuse the content to the students by integration of traditional method with ICT tools. So different type of methods were used, multimedia tools were used in third stage. The fourth stage is creating and managing innovative learning environment. So it is one of the most important stage, we can say. Now we are in this stage, we are at the last stage, and this fourth stage is the present stage, what we are using the ICT applications in teaching and learning of mathematics. The classroom is transformed from traditional classroom to digital classroom, where the smart classes or digital classrooms are established in the schools or in the institutions by the managements and the governments, where the teacher is teaching using the ICT tools, and the learner is also learning the so many concepts using the ICT tools. This is that means that the traditional classroom has transferred as into the digital or smart classrooms by using the ICT tools in the fourth stage, and then that is in the present stage. So teaching with teaching with and through ICT is linked to the transforming in this stage. So the teaching became teaching by or through ICT was the current stage, we can say. So ICT is playing a vital role in nowadays in teaching learning of mathematics. What we are using, the online classes or offline classes or digital classrooms, digital classes or smart rooms, smart classrooms, smart libraries, all the things are because of this fourth stage or the final stage or the current stage, we can say. So these four stages are there in ICT applications. The first stage, in the first stage we used some databases and spreadsheets for, and the next one is CAL. Third thing is multimedia. So many types of multimedia tools were used in the fourth stage. We have created and managed the good environment for maintaining the ICT tools in the classroom. So these are the four stages, we can say. So some principles we are using in planning the ICT
applications for effective learning and teaching in the classrooms. General what are the principles we are using in the ICT applications? Just we have to look out the principles. Principles of planning ICT applications are shown as below, one by one. If you see the first one, emerging contact between learners and the teachers. So it is the ICT application is trying to emerge the contact between the learners and teachers. The second thing is it is trying to developing reciprocity and cooperation among the students and active participation of the learners, and providing prompt feedback and responding diverse talents and ways of learning. These principles were involved in planning of ICT applications. Generally, the 5 principles were emerging contact between learners and teachers. It is trying to, the first principle is that we have to emerge the contact between the learners and the teacher, and we should try to give the we should try to develop the reciprocity and the cooperation among the students, and we should make the students participate actively in the classroom using the ICT applications, and we should the teacher should provide the proper prompt feedback to the learner, and at last we should the teacher has to respond to the different type of students which who are having the different diverse talents or who want to learn in different ways. These principles must be followed in planning of ICT applications in teaching of learning of mathematics. So as with the mathematics teacher, we need to help the other teachers in managing the office files or evaluation tools or other information which we want to make using this ICT application in all of the subjects like science, mathematics, social, and other languages where the ICT applications are in required in completion of some tasks which were given by the school management or school authorities or higher authorities. Sometimes we use the ICT tools in preparation of the reports of the students which they score the marks in their examinations. So sometimes it becomes not so easy to all the subject teachers to use these ICT applications during that time as with the mathematics teachers, and we should get the mastery over the ICT applications utilization in teaching learning in various subjects, and we should help or guide the other subject teachers in making them to enable to use these ICT applications in their subjects in preparation of their progress cards or marks lists or in evaluation procedures. Then it will be the credit will be goes to the mathematics teacher himself. So the ICT applications are very widely using in teaching learning of any subjects. So as we the masters in ICT applications in teaching learning methods, we should be ideal to the other subject teachers in utilization or planning of ICT tools in teaching learning of any subjects. ఇంతకుముందు క్లాస్ వరకు మనం ప్లానింగ్ ఐసిటి అప్లికేషన్స్ ఇన్ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ఆఫ్ మ్యాథమెటిక్స్ అనే అంశాన్ని గురించి కొంతవరకు నేర్చుకున్నాం. ఉపాధ్యాయుని యొక్క పాత్ర, విద్యార్థి యొక్క పాత్ర ఐసిటి అప్లికేషన్స్ ఉపయోగించడంలో ఎలా ఉంటుందనే అంశాల గురించి నేర్చుకోవడం జరిగింది. ఇప్పుడు ఈ ఐసిటి అప్లికేషన్స్ అనేటి ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు లేదా
ఉపయోగించి టీచింగ్ లెర్నింగ్ అనే అంశాన్ని మ్యాథమెటిక్స్లో ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు టీచరు ఏ విధంగా ముందుకు సాగాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనేది మనం ఒకసారి చూసుకుందాం. ఇక్కడ ముందుకు సాగాలి 4 దశలను ఉపాధ్యాయుడు గమనించాల్సి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మనం ఏ దశలో ఉన్నామంటే చివరి దశలో లేదా ప్రజెంట్ దశలో 4వ దశలో ఉన్నాం. ఇక్కడ 4 దశలు 4 స్టేజెస్ మనకు కనబడుతూ ఉంటాయంటే, ఒకటి అప్లయింగ్ ప్రొడక్టివిటీ టూల్స్, అంటే ఇక్కడ కొత్త అంశాన్ని రూపొందించడానికి, కొత్త అంశాన్ని ఉత్పత్తి చేయడానికి ఉపయోగించే ఐసిటి టూల్స్ను ఉపయోగించడం లేదా వినియోగించడం అనేది మొదటి దశ. రెండోది సాంప్రదాయక బోధనా విధానాన్ని అభివృద్ధిపరచడము. మూడోది విద్యార్థికి అభ్యసన లోపల వివిధ రకాల మోడల్ ఆఫ్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్, వివిధ రకాల బోధన అభ్యసన అంశాలను సమకూర్చడము. నాలుగోది క్రియేటింగ్ అండ్ మేనేజింగ్ ఇన్నోవేటివ్ అండ్ ఓపెన్ లెర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్, విద్యార్థి నేర్చుకోవడానికి కావలసిన సృజనాత్మకత మరియు సృజనాత్మక కలిగిన వాతావరణాన్ని సమకూర్చడం లేదా అందుబాటులో ఉంచడం అనేది 4వ దశగా చెప్పుకోవచ్చు. మరి మొదటి దాన్ని తీసుకున్నట్టయితే ఒక్కొక్కటి తీసుకున్నట్టయితే ఫస్ట్ వన్ అప్లయింగ్ ప్రొడక్టివిటీ టూల్స్. దీన్ని మొదటి దశ అంటూ ఉంటారు ఐసిటి అప్లికేషన్స్లో. మొదటి దశ అని చెప్పుకుంటూ ఉంటారు. మొట్టమొదటిసారిగా మనం ఏంటంటే ఈ ఐసిటి టూల్స్ లోపల వర్డ్ ప్రాసెసర్ అనే టూల్ను మొదటిసారిగా ఉపయోగించడం. దాన్ని విజువల్ ప్రజెంటేషన్స్, ప్రస్తుతం మనం వాడుకున్నది కూడా విజువల్ ప్రజెంటేషన్స్ మరియు స్ప్రెడ్షీట్స్ అనే అంశాలను ఉపయోగించి మనం బోధన చేయడం అనేది జరిగింది. అదేవిధంగా డైలీ క్లాసెస్ లోపల కూడా డైలీ టీచర్స్ కూడా మన ఈ డేటాబేస్ను మరి ఈమెయిల్ను ఉపయోగించి వాళ్ళ యొక్క టీచింగ్ను కొనసాగించే వాళ్ళు వాళ్ళ యొక్క రిపోర్ట్స్ని కావచ్చు, వాళ్ళ యొక్క అనేక అంశాలను కావచ్చు ఈమెయిల్ ద్వారా డేటాబేస్ ద్వారా అప్లోడ్ చేయడం కావచ్చు, డౌన్లోడ్ చేసుకోవడం కావచ్చు డైలీ జరుగుతున్నాయి. ఇది మొదటి దశగా చెప్పుకోవచ్చు. మనం ఎక్కువగా ఇప్పుడు వీటిని ఏమంటున్నామంటే ఆఫీస్ సాఫ్ట్వేర్గా చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉన్నది. రెండోది తీసుకున్నట్టయితే రెండో దశ ఎన్హాన్సింగ్ ట్రెడిషనల్ టీచింగ్. ఒకప్పుడు ఉన్న సాంప్రదాయక బోధనా పద్ధతిని ఏ విధంగా అభివృద్ధి పరిచామో ఈ ఐసిటి అప్లికేషన్స్ లోపల, ఈ ఐసిటి అప్లికేషన్స్ అన్నిటి ముఖ్యంగా ఏంటంటే కంప్యూటర్ అసిస్టెడ్ లెర్నింగ్, దీన్ని కంప్యూటర్ సహాయక అభ్యసనము CALగా చెప్పడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే కంప్యూటర్ను ఉపయోగించి ట్రెడిషనల్ టీచింగ్కు జత చేసి ట్రెడిషనల్ టీచింగ్ యొక్క సాంప్రదాయ బోధనను అభివృద్ధిపరచడమే, కంప్యూటర్స్ని ఉపయోగించి సాంప్రదాయ బోధనా పద్ధతిని అభివృద్ధిపరచడమే CALగా చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే ఇక్కడ ఏంటంటే కంప్యూటర్ సహాయంతో సాంప్రదాయక బోధనా పద్ధతిని అనుసంధానం చేయడం అనేది ఈ రెండవ దశగా చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఈ రెండో దశ తర్వాత మూడో దశ ఏం చెప్పుకుంటే మనం ఫెసిలిటేటింగ్ లెర్నింగ్ యూజింగ్ మల్టీ మోడల్ ఇన్స్ట్రక్షన్స్. ఒకే విధమైన టూల్స్ కాకుండా రకరకాల టూల్స్ను ఉపయోగించి మనం ఎన్నో టూల్స్ చెప్పుకుంటుంటున్నాం. అనేక రకాల టూల్స్ను ఉపయోగించి విద్యార్థికి సహాయం చేయడానికి కావలసిన తగిన అనువైన మల్టీమీడియా టూల్ని ఎంపిక చేసుకొని విద్యార్థికి సహాయం చేసుకుంటూ అతనికి ఇచ్చిన టాస్క్ను కంప్లీట్ చేయడానికి అనేక బోధనాపరమైన ఐసిటి టూల్స్ను ఉపయోగించడం అనేది మూడవ స్టేజ్గా చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంటుంది. అంటే ఇక్కడికి ఐసిటి అనేది విద్యార్థికి ఆ అంశాన్ని బోధించడానికి ఎక్కువగా ఉపయోగించడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది మూడో దశ. నాలుగోది తీసుకున్నట్టయితే ఈ క్రియేటింగ్ అండ్ మేనేజింగ్ ఇన్నోవేటివ్ లెర్నింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్, అంటే విద్యార్థికి నేర్చుకోవడానికి కావాల్సిన సృజనాత్మక వాతావరణాన్ని ఏర్పరచడమే నాలుగో దశ. అంటే ఇదే దశలో ఇప్పుడు మనం ఉన్నాం. అంటే విద్యార్థి తనంతట తానుగా ఉపాధ్యాయుని సహకారం అతి తక్కువగా ఉపాధ్యాయుని గైడెన్స్తోని ఐసిటి టూల్స్ను ఉపయోగించుకుంటూ తనంతట తానుగా స్వీయ అభ్యసనం పొందే దశనే నాలుగవ దశగా చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇదే మనం ప్రస్తుత దశలో ఉన్నామని చెప్పుకోవచ్చు. ఇక్కడ విద్యార్థి సాంప్రదాయక క్లాస్ రూమ్ అనేది డిజిటల్ క్లాస్ రూమ్గా మారడం అనేది జరుగుతుంటుంది. ఎక్కడి నుంచి అయినా కూడా విద్యార్థి నేర్చుకోవడానికి ఉపయోగపడుతూ ఉంటుంది ఐసిటి టూల్స్ ఉపయోగించి. ఈ ఐసిటి టూల్స్ ఉపయోగించడం వల్లనే ఈరోజు మనం ఎక్కడ ఉన్నా, మీ ఇంట్లో ఉన్నా, నేను ఇక్కడ మా ఇంట్లో ఉన్నా, ఈరోజు నేను క్లాసెస్కి వినడానికి కారణం ఏంటంటే వివిధ రకాల ఐసిటి టూల్స్ను మనం టీచింగ్ లెర్నింగ్ లోపల ఉపయోగించడమనే భావన ఈ నాలుగో దశలో కనబడుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఏంటంటే ఐసిటి అనేది జనరల్గా ట్రాన్స్ఫార్మింగ్ స్టేజ్ లోపలికి, అంటే ట్రెడిషనల్
టీచింగ్ లెర్నింగ్ అనే బోధనా పద్ధతికి పూర్తిగా రూపాంతరం చెందిన దశగా చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. అంటే ఐసీటీని ఉపయోగించడం లేదా దాని ద్వారా మాత్రమే బోధన కొనసాగించడమే ఈ 4వ దశగా చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంటుంది. ఇందులో కూడా మనం ఆన్లైన్ క్లాసెస్ కావచ్చు, ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ కావచ్చు, ఏదైనా సరే తయారు చేసుకొని రూపొందించుకొని చెప్పడానికి ఈ 4వ దశ అనేది మనం ప్రస్తుతం కొనసాగిస్తున్న దశగా చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతుంటుంది. అంటే ఈ ఐసీటీ అప్లికేషన్స్లో 4 దశలు మనం చూసినాం. ఆ 4వ దశలో మనం ప్రస్తుతం ఈ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ను కొనసాగిస్తున్నామని గమనించవచ్చు. మరి అదేవిధంగా ఈ టీచింగ్ లెర్నింగ్ ఐసీటీ అప్లికేషన్స్ను మనం టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో కూడా ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు ఎఫెక్టివ్ లెర్నింగ్ అనేది ప్రతిభావంతమైన అభ్యసనం అనేది సమర్థవంతమైన అభ్యసనం అనేది కొనసాగించడానికి మన కొద్దిగా ముఖ్యమైన సూత్రాలను అవలంబించాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంటుంది. ఉపయోగించాల్సిన అంశాలు ఈ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు. మరి ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ ఐసీటీ అప్లికేషన్స్ ఉపయోగాలు ఒకసారి చూసినట్టయితే ప్రిన్సిపల్స్ ఏంటి అని చూసినట్టయితే ఎమర్జింగ్ కాంటాక్ట్ బిట్వీన్ ద లెర్నర్స్ అండ్ టీచర్స్, విద్యార్థికి ఉపాధ్యాయునికి మధ్య సత్సంబంధాలను పెంపొందించడం, ఉద్భవింపచేయడమే మొదటి సూత్రం. అంటే విద్యార్థికి ఉపాధ్యాయునికి మధ్య సత్సంబంధాలు లేనట్టయితే ఈ ఐసీటీ అప్లికేషన్ మనకు ఉపయోగపడదు. ఎగ్జాంపుల్, మీరందరూ ఈ డిజిటల్ క్లాస్ మీరందరూ ఆన్లైన్ క్లాసెస్ లేదా ఆఫ్లైన్ క్లాసెస్ వినడానికి సిద్ధంగా లేనట్టయితే, మన మధ్యలో సుహృద్భావ వాతావరణం లేనట్టయితే ఈ ఐసీటీ అప్లికేషన్ యొక్క ప్రిన్సిపల్ అనేది మనం పాటించలేము. ఈ క్లాసెస్ అనేవి సక్సెస్ఫుల్ కావు. కాబట్టి ఈ సుహృద్భావ వాతావరణాన్ని పెంపొందించడమే మొదటి సూత్రం. రెండోది డెవలపింగ్ రెసిప్రొసిటీ అండ్ కోఆపరేషన్ అమాంగ్ ద స్టూడెంట్స్. అంటే విద్యార్థుల మధ్యలో వాళ్ళు నేర్చుకుంటున్నప్పుడు వాళ్ళ మధ్య సహనాన్ని, సహకారాన్ని పెంపొందించడమే రెండో సూత్రం. అంటే గ్రూప్లో పనిచేయాల్సి ఉంటుంది, ఒక్కొక్కసారి ఇండివిజువల్గా పనిచేయాల్సి ఉంటుంది, మరొకసారి గ్రూప్లో లేదా ఇండివిజువల్గా లేదా జట్టులో పనిచేస్తూ ఉన్నప్పుడు వాళ్ళ మధ్యలో సహకారమైన వాతావరణం అనేది పెంపొందించాల్సిన బాధ్యత ఉపాధ్యాయుని పైన ఉంటుంది. ఎప్పుడు ఈ ఐసీటీ టూల్స్ను ఉపయోగించుకుంటూ ఐసీటీ అప్లికేషన్స్ను అనువర్తనాలను టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో ఉపయోగించడం రెండో సూత్రం. మూడోది యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ ఆఫ్ లెర్నర్స్. మరి ఇక్కడ ఉపాధ్యాయుడు ఎంత ఉపయోగించి ఐసీటీ అప్లికేషన్స్ను టీచింగ్ లెర్నింగ్లో ఉపయోగించుకుంటున్నప్పటికీ విద్యార్థుల యొక్క యాక్టివ్ పార్టిసిపేషన్ అనేది లేనంతసేపు ఈ బోధన అనేది ఫలవంతం కాదు. కాబట్టి ఉపాధ్యాయుడు విద్యార్థులను యాక్టివ్ పార్టిసిపెంట్స్గా ఎంకరేజ్ చేయాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది అనేది మూడో సూత్రం. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ప్రొవైడింగ్ ప్రాంప్ట్ ఫీడ్బ్యాక్. విద్యార్థి ఎంతవరకు నేర్చుకున్నాడు, ఎలా నేర్చుకున్నాడు, అటెండ్ అయిందా కాలేదా, ఇవన్నీ ఏ రోజుకు ఆ రోజు అతను నేర్చుకున్న అంశాలను ఎవాల్యుయేట్ చేసి అసెస్ చేసి అతనికి కావాల్సిన ఫీడ్బ్యాక్ను నేర్చుకోకపోతే ఏ విధంగా నేర్చుకోవాలి అనే అంశాలను విద్యార్థికి లెర్నర్స్కి అందించాల్సిన అవసరం అనేది ఉంటుంది. అది అందించాల్సిందే అని చెప్పాల్సిందే ఈ 4వ సూత్రం అని చెప్పుకోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. నెక్స్ట్ నాలెడ్జ్ రెస్పాండింగ్ డైవర్స్ టాలెంట్స్ అండ్ వేస్ ఆఫ్ హియరింగ్. కొంతమంది విద్యార్థులు వివిధ రకాల టాలెంట్స్ని కలిగి ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. మరి కొంతమంది వివిధ రకాల మార్గాల ద్వారా నేర్చుకోవడానికి అవకాశం అనేది ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. వాళ్ళందరినీ దృష్టిలో పెట్టుకొని వాళ్ళు అడిగిన వాటికి మనం వివిధ రకాల విద్యార్థులను సమాధానపరచాల్సిన అవసరం ఉంటుంది, సంతృప్తిపరచాల్సిన అవసరం ఉంటుంది. టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్లో కూడా ఈ ఐసీటీ అప్లికేషన్ ఉపయోగించి మరియు అది వాళ్ళు ఏ విధంగా నేర్చుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నారో అనే విషయాలను కూడా గమనించి ఆ విధమైన వేలో మనం బోధించాల్సిన అవసరం అనేది చెప్పేదే 5వ సూత్రం. దీంతో మన ఈ ప్రిన్సిపల్స్ ఆఫ్ ప్లానింగ్ ఐసీటీ అప్లికేషన్స్ అనేవి 5 మనం చర్చించడం జరిగింది. ఈ 5 అంశాలు మనం ఒకసారి గమనిస్తే మీకు కనబడుతూ ఉంటాయి. పైన ఒక డిజిట్ 1 2 3 4 5. అదేవిధంగా ఈ ఐసీటీ అప్లికేషన్స్ను ఉపయోగించడంలో మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్ ముందు ఉండడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది. ఎందుకంటే ఈ కంప్యూటర్ అనేది ఎక్కువగా మ్యాథమెటిక్స్ టీచర్స్కు అందుబాటులో ఉండడం అనేది ఎక్కువ అవగాహన ఉండడం అనేది జరుగుతుంటుంది. కాబట్టి స్కూల్లో ముందుగా ఉపాధ్యాయునిగా గణిత శాస్త్ర ఉపాధ్యాయునిగా ముందుండి ఐసీటీ అప్లికేషన్స్ను టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ లోపల ఉపయోగించి విద్యార్థులకు కాకుండా మిగతా సబ్జెక్టు ఉపాధ్యాయులకు కూడా ఆదర్శంగా నిలవస్తూ వారికి
వారి బోధన అభ్యసన ప్రక్రియలో వాళ్ళ సబ్జెక్టు విషయంలో మన సహాయాన్ని సహకారాన్ని వాళ్ళకు అందించి వారు కూడా టీచింగ్ లెర్నింగ్ ప్రాసెస్ లోపల ఈ ఐసీటీ అప్లికేషన్ ఉపయోగించి సమర్థవంతంగా బోధించడానికి మా మ్యాథమెటిక్స్ ఉపాధ్యాయుడు ముందు నిలవాల్సిన అవసరం ఉంటుంటుంది. దాని ద్వారా వాళ్ళ బోధనలోనే కాకుండా మరి బోధనేతర అంశాలైనటువంటి ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్స్ కావచ్చు, విద్యార్థి యొక్క అసెస్మెంట్ కావచ్చు, స్కూల్ యొక్క అసెస్మెంట్స్ కావచ్చు, స్కూల్ యొక్క టాస్క్స్ కావచ్చు, ఈ ఐసీటీ అప్లికేషన్ ఉపయోగించి కంప్లీట్ చేయడానికి వారి వంతుగా వారు నెరవేర్చాల్సిన బాధ్యతలు సమర్థవంతంగా నెరవేర్చడానికి వారి యొక్క ఐసీటీ సామర్థ్యాన్ని పెంపొందించుకోవడానికి మ్యాథమెటిక్స్ ఉపాధ్యాయుడు ఐసీటీ అప్లికేషన్స్ని ఏ విధంగా ఉపయోగించాలో వారికి తగిన గైడెన్స్ను అందించడం అనేది ముఖ్యమైనదిగా మ్యాథమెటిక్స్ ఉపాధ్యాయుడు గమనించి వారికి తగిన సహకారాన్ని మార్గదర్శకత్వాన్ని అందించి విద్యార్థులకు ఉపాధ్యాయులకు సమాజానికి ఆదర్శంగా నిలిచాల్సిన అవసరం అనేది ఎంతైనా ఉండడం ద్వారా సమర్థవంతమైన బోధన అభ్యసన ప్రక్రియను సమాజానికి అందించిన వాడిగా నిలిచిపోగలుగుతాడు.